ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ जल्दी जल्दी आओ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਰਾਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਮਨੀ ਦੀ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। मेरा परमेश्वर ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आमेन हालेलुया। किन्ने लोकां सुनिया सीगा मैं क्या अगले महीने दे विच तुहाडे अकाउंट दे विच पैसे आउणगे। अगली गवाही सुनांगे। हालेलुया हालेलुया। पास इस पे अंदर आप शिंदे रहे दसते पे ने कि काफी टाइम तो इन्होंने अपना लोन अप्लाई किया हुआ सी, वो आ नहीं रहे थे। और पिछले संडे तुसी घोषणा की थी कि परमेश्वर ताने रुक रहे पैसे तानु देन जा रहे, तुम्हारे अकाउंट च परमेश्वर तानु पैसे दे नाल ब्लेस करन जा रहे। इस भैन ने उस घोषणा अपने बड़े विश्वास नाल से कीता और ये भैन दसते पे ने कि उसे हफ्ते विच ही परमेश्वर ने इन्हां नूं 30,000 रुपए दे नाल ब्लेस कीता। जी गया उहदे चोरी का केस सीगा जिहड़ा हल होने का नाम भी नहीं लैंदा सीगा। परमेश्वर के घर दे विच मन्नत मन्नी, जे भाई इत्थे आ ते कह सकदा मन्नत मन्नी परमेश्वर मैं तेरे घर दे विच इत्थे खड़े होके प्रभु की दासी को आया। आगे लैके आओ जल्दी। ये भाई जिहड़े आ अगे आओ। ये रोज परमेश्वर की दासी के कोल आते सीगे और कई बार 6-6 महीने नहीं आते थे। जो उधरों कोई हिलजुल होंगी सी इन्हें बेचारे ने 2-2 घंटे आके देखते रहना प्रेयर रूम के पास्टी नूं मिलाओ, पास्टी नूं मिलाओ। इन्हें हर बारी कहना पास्टी मेरा केस क्यों नहीं हल होता। एक दिन पास्टी कहते तू की करना परमेश्वर के वास्ते? कहना पास्टर जी जो कहो मैं करने वास्ते तैयार हूँ। प्रभु की दासी कहती मैं कुछ भी नहीं कहना, तू आप कह जिन्नी तेरी हैसियत है तू की कर सकता परमेश्वर के वास्ते। इतने खड़े खलोते ने कहना मैं चाहता हाँ कि जिन्ने भी बांस जेडे पीले पीले देख रहे आ इन्हों मैं रंग कर दाँगा। छोटी जी एक भेंट परमेश्वर के अगे मन्नत मन्नी। और अज तुसी माइक अगे करो। अज तुसी जान सकते हो कि भाई उस केस तो आज़ाद ने। और ये भाई अपना घर भी छड़ दिता सी 2-3 बारी और इस वक्त अपने घर दे विच बाहर रह रहे थे। जिदन परमेश्वर के घर दे विच मन्नत मन्नी इत्थे खड़े होके कहा परमेश्वर मैं चाहता हाँ कि जिन्ने बांस आ मैं रंग करांगा, तू जिहड़ा केस मेरे ऊपर चल रहा है वह हल होना चाहिए है। और तुसी सुन सकते हो प्रभु गवाही सुन सकते हो। ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਬਾਈਕ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। और गां का गां अगे किसी ने वेचिया सीगा। ये सिर्फ चला के लैके गए सीगे और नाके ते घेर लिया, छड्ड के उत्थों आ गए भी कागज लैके असीं वापस आ जावांगे। और जदों वेख्या वो बाइक जिहड़ी सीगी किसी मुलाजम दी सी और ये बेचारे विच फस गए। और दूसरे लोग जिहड़े सीगे उन्हां नूं किसी ने भी पुछया नहीं, ये विच फस गए और केस जिहड़ा हल होण ते नहीं आ रहा सी। और जो ही परमेश्वर के घर दे विच मन्नत मन्नी, एक
ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਦਿਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਜਣੇ ਆਏ, 2 ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 27,000 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਗਏ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਰਕਲ ਮਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਲੈਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਰੀਫ ਉੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮੁਸਤਾਫਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ
कितने साल का बेटा आया? जल्दी मैं खड़ा 11 साल बाद 11 साल बाद कितने लोग डॉक्टर जीसस में विश्वास कर रहे परमेश्वर दे हालेलुया 11 साल बाद इन्होंने बेटे की फिर परमेश्वर ने आशीष दी है जोरदार तारीफ करो शब्दां ਨੂੰ रिसीव करने के बाद हाँ जल्दी सुना के गवाही ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਇਹ ਭੈਣ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਰੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਰੇ ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਸਾਬਰਥੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਾਬਰਥੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ कितों आए कितों आए भैन ਸ਼ੇਖਵਾ ਤੋਂ शेखवा कितने पैंदा ਕਾਦੀਆਂ ਲੱਗੇ अच्छा ये भैन कादियां तो आई है कल नूं आण तू ਹਾਂਜੀ जोरदार तारीफ करो जोरदार तारीफ ते दस सकदे कि तुहाडी बेटी नूं की प्रॉब्लम सी ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ आवाज करो ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ हाँ हाँ ਤੂੰ ਸੀਮਾ ਤੇਜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ अच्छा ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। 1:30 ਵਜੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟੀ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਇਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਦਵਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ? ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਕੋ ਦਵਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜਲਦੀ हालेलुया हालेलुया। मेरा नाम कोमल है, मैं उद्योग की रहने वाली है। मेरी गवाही इस तरह है कि पिछले दिन ही दुष्ट आत्मा का इन्ना ज्यादा अटैक मेरे उत्ते वध चुका सी, और दुष्ट आत्मा मेरे मुंह थानी मैनू बोलती सी कि तू चर्च नहीं जाना, परमेश्वर की सेवा नहीं करनी, और बहुत ज्यादा हावी हो चुका सी। मेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर चुका सी, और मैं चर्च आती सी, मेरा विश्वास परमेश्वर ऊपर सी कि क्यों शैतान तू कुछ नहीं कर सकता, तू साडे पैरां थल्ले है। और वही वर्ड्स मैं रिसीव कीते, और तुसीं देख सकते हो कि फिर मैं परमेश्वर की दासी को प्रार्थना कराई, और प्रार्थना तो बाद मेरा शरीर हल्का हो चुका सी, और तुसीं देख सकते हो कि मैं परमेश्वर की चर्च भवन में जाके सेवा कर रही हूं। हालेलुया। इसे जो भी परमेश्वर की ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲੇਹਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੇਹਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ
ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ? 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਤ ਕੋਰੇ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ